ಎಜ್ರನು ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. மாணவர்களே, ஒரு அருமையான வசனம் இந்த தேவன் காலை வேளையில் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த படத்துல பாருங்க, அங்க எஸ்ரா ஒரு பீடத்துல நின்று நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தை குரூப்பாக நின்று ಟೀಚ್ பண்றாரு. ಎಜ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க. ಜನರ ಒಂದು ಕೂಟ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. இவரு 10 கற்பனைகளை சொல்ல சொல்ல நாங்க அதன்படி நடப்போம் நீ சொல்றதுக்காக ஆமேன் ஆமேன் என்று சொல்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 10 ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆமேன் சொல்லும் பொழுது கைகளை உயர்த்துகிறார்கள். ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. தங்களுடைய தலைகளை தரை மட்டும் குனிந்து வணங்குகிறார்கள். ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்க முஸ்லிம்ஸ்ல மாஸ்க் இருந்தா அங்க பார்க்கலாம் அந்த காரியத்தை. நின்னுகிட்டு தலைய தரையில வச்சு தட்டிக்கிட்டு அங்க ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ಹೌದು, ಅವರು ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಲೆಯವರೆಗೂ ಬಗ್ಗಿ ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಬಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. நீங்க முஸ்லிம்ஸ நான் சொல்ற கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க. இனிமேல் ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ முஸ்லிம்ஸ்க்கு அதிக பக்தி யாருக்கு இருக்கும்னா, நெத்தியில பொட்டு மாதிரி காய்ப்பு இருக்கும். அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப பக்திமான் என்று அவர்கள் புகழ்வார்கள். ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. அதான் கரெக்ட். அது பார்க்கவே தனி பொட்டு மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஒரு காயின் வச்ச மாதிரி இருக்கும். ಒಂದು ಗಾಯ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪಾங்க. ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அதிகமாக ஜெபம் பண்றவர் நீ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ. ತರೆಯ ಮುಟ್ಟಿக்கிறாரு. அப்படி எப்படி ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಾಗಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. நம்ம ஆட்கள் கூட சில நேரத்துல நம்ம கூட தலையை முட்டிக்கிறோம்ல நவನೀತ್. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ. நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது முழங்கால் போட்டு தலையை அப்படி கீழே வைக்கிறோம். ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. அது சரியல்ல, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ஆனா நெட்ட முழங்கால ஜெபம் பண்றது ஒரு பெரிய கிருபை. நிறைய இடங்கள்ல பைபிள்ல முழங்கால நிமிர்ந்து ஜெபம் பண்ணாங்கன்னு நிறைய இடங்கள்ல போட்டிருக்கு. ಅದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹೊರಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. மோசே ஜெபித்தார், இயேசு ஜெபித்தார், இப்படி பல சீசர்கள் ஜெபித்தார்கள், ஸ்தேவான் ஜெபித்தார். இப்படி பலரை முழங்காலில் ஜெபிப்பதை ನಾವು பார்க்க முடியும். ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ಯೆಹೋಶುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಫೆನ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. அதனால்தான் நான் கல்வாரி செப்பல் ஊழியத்துல முழங்கால நிற்பதற்கு தேவன் கொடுத்த நாட்கள்ல முழங்கால் ரிப்பேர் ஆக வரைக்கும் நீங்க முழங்கால் இல்லைங்க என்று நான் சொல்றேன். ಮೊಣಕಾಲು ರಿಪೇರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ವಾರಿ ಚಾಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೇವೆ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. மாணவர்களே, இந்த நாட்களிலே நாம் எப்படி தேவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்கிறோம். ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ஒரு மனிதனை பார்த்த உடனே நாம் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் என்று சொல்கிறோம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. நம்முடைய பரம பிதாவை காலையிலே எழும்பி அவருக்கு நம்ம குட் மார்னிங் சொல்றோமா? ನಮ್ಮ ಪರಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்க துதிக்க கற்றுக்கொண்டவனுடைய வாழ்க்கை என்னைக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு சவால் நிறைந்த வாழ்க்கையாக, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும். ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಪಟ್ಟ ಜೀವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையிலே நான் 4 மணிக்கு சர்ச்சை வழக்கம் போல திறந்து ஜெபிப்பதற்காக வந்து முழங்கால் போட்டேன். ಕಳೆದ ವಾರ 4 ಗಂಟೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಚರ್ಚಿನ ಡೋರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದೆನೋ. ஜெபம் பண்ண முடியல, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ஒரே கலக்கம், ஒரே தூக்கம், உடம்பு சரியில்லை. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. நான் ஒரு காரியம் பண்ணேன். ತಕ್ಷಣ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. துதி பாடலை எடுத்து பாட ஆரம்பிச்சேன். ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. என்ன ஒரு அருமையான தேவ பிரசன்னம் வந்து இறங்கிச்சு தெரியுமா? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಂದು ಇಳಿಯಿತು ಗೊತ್ತುಂಟೋ? அன்னைக்கு நாள் முழுவதும் அந்த பிரசன்னத்தை நான் அனுபவிச்சேன். ಆ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ஆண்டவர் காலையிலேயே ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசினார். ದೇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದನು. நெகேமியா 4வது அதிகாரத்திலே அங்கு ஒரு வசனம் உண்டு. அவர் குடும்பமாக நெகேமியா சேர்ந்து அந்த கோட்டை சுவர் மதில் சுவரை கட்டினார் என்று வேதம் சொல்லுது. ನೆಹೆಮೀಯನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಉಂಟು. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ இந்த வசனத்தை இன்னைக்கு சொல்லணும், சண்டே சர்வீஸ்ல சொல்லி கணவன் மனைவியாக உட்கார வைக்கணும் என்று எனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தார். ದೇವರು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವಚನವನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஏன்னா அன்னைக்கு நான் புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கிற பிரேயர் கார்டன் சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். அங்கு நிறைய சேர் இருக்கிறதுனால அந்த சேரெல்லாம் போட்டு கணவன் மனைவி ஒன்றாக இருக்க வைத்து என்னுடைய ஆராதனை நான் ஆரம்பித்தேன். ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚೇರ್ಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அங்கே பாஸ்டர் ஃப்ரெடி நடத்துறாரு. இப்போ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ தீபுவும் சேர்ந்து 2 பேரும் சேர்ந்து நடத்துறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ದೀಪು ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தேன். இனிமேல் குடும்பமாக உட்கார வேண்டும் என்று ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தேன். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. இங்க பாருங்க, இங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய டீச்சிங்ல நெகேமியா கண்டிப்பாக குடும்பமாக நிற்க வைத்திருப்பார் பிரியமானவர்களே. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮಿಯ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் நெகேமியாவுக்கு பதில் சொல்கின்றார்கள். ஆமேன் ஆமேன் என்று பதில் சொல்லி தங்களுடைய தலைகளை தரை மட்டும் குவித்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள். ಅವರು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு என்னோடு கூட இருக்கிறவங்க நிறைய பேரு ஊழியக்காரங்க தான் இருக்கிறீங்க. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಕರಿದ್ದೀರಿ. இருக்கிற 44 பேர் இருக்கிறீங்க. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 44 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. இந்த ஊழியக்காரங்க வாழ்க்கை வந்து தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. ಸೇವಕರ ಒಂದು ಜೀವಿತ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. இந்த நாட்களிலே நம்மை கரைதிரை இல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் போது வேண்டும் தேவன் விரும்புகின்றார்.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು உத்தமவாத ಕೆಲಸ. தேவனுக்காக நீங்க ஒரு ஸ்டெப் வச்சீங்கன்னா பரிசுத்தமாக வாழணும், எண்ணங்கள் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஒரு ஸ்டெப் வச்சீங்கன்னா தேவன் 2 ஸ்டெப் வச்சு நமக்கு முன்னாடி வராரு. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಇಡುವಾನ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. யாக்கோபு 1:27 என்ன சொல்கிறது? சுத்தமான பியூர் ரிலிஜன், இங்கிலீஷ்ல பியூர் ரிலிஜன் என்று போடப்பட்டிருக்கு. சுத்தமான பக்தினா என்னன்னா ஏழைங்களுக்கும் திக்கற்றவங்களுக்கும் அவங்க கஷ்டத்துல உதவி செய்யறது, நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமா பாதுகாத்துக்கிறது. ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ತನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದೋಷವು ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ. இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிற மிஷனரி பேரு ಎರಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಲಿಡ್ಡೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಿಷನರಿಯ ಹೆಸರು ಎರಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಲಿಡೆಲ್ ಅಂತ. இவர் சீனா தேசத்திலே ஒரு மிஷனரி குடும்பத்திலே மிஷனரி பேரண்ட்க்கு பிறந்தவர். ಇವರು ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ஒரு சிறிய வயதிலேயே கர்த்தருக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு பெரிய வாஞ்சை அவர் இருதயத்தில் இருந்தது. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಿಗಾಗಿ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಕರ್ತರ್ ಅವರ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. அவருக்கு நல்ல பலன் கொடுத்து ஓட்ட வீரராக மாறினார். ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಓಡುವಂತ ಒಂದು ಓಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ದೇವರು. கடைசியில அவர் ஒலிம்பிக்ல ஓடுற அளவுக்கு அவருக்கு தேவன் கிருபை செய்தார். ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. பிரியமானவர்களே, அவருடைய வாழ்க்கையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, ஒலிம்பிக்கு ஓடணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது 100 மீட்டர் ரேஸ். 100 மீட்டர் தான் அவர் எக்ஸ்பர்ட். அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓடணும்னு இவர் பார்த்தாரு, ஐயோ இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஓட மாட்டேன், பரவாயில்ல, ஆண்டவருக்காக அதை தியாகம் பண்றேன்னு ஆண்டவருக்காக தியாகம் பண்றாரு. ಅವರು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಟ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಲಯ ಇದೆ, ನಾನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. எல்லாரும் கேலி பண்ணி சிரிக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனாலும் அவர் ஆண்டவருக்காக நின்றார். ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನವಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்போ அந்த ஒலிம்பிக் கமிட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு 400 மீட்டர் இதுல அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. ಆಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ 400 ಮೀಟರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அதுல அவர் ஓடி ஜெயம் பெற்றார். ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. பிரியமானவர்களே, கர்த்தருக்காக நீங்க செய்யற தியாகங்கள் ಅದಕ್ಕೆ முடிவு ಉಂಟು ಎಂಬುದೇ ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗಾದೀங்க. ಕರ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ತ್ಯಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹென்றி தன்னுடைய ஒலிம்பிக் அந்த புகழ் மூலமாக தேவனுடைய சத்தியத்தை பலருக்கு சொன்னார். ಹೆನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. ವಿಶೇಷமாக ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಲருக்கு ದೇವರ செய்தியை கொடுத்தார். ಆತನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಿದನು. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த ஹென்றி மாதிரி தேவன் உபயோகிக்க விரும்புகின்றார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆನ್ರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇದ್ದಾನೆ. நமக்கும் சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತದಲ್ಲವಾ?
சென்ற மாதம் நான் ஒரு கடையில போய் கொஞ்சம் ஒரு 20,000 ரூபாய்க்கு செடிகள் வாங்கினேன். ನಾನು ಕೊನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. அப்போ அந்த ஓனர்கிட்ட சொன்னேன், சார் நான் ஒரு அனாத ஆசிரமத்துக்கு வாங்குறேன் சார், எனக்கு வந்து நீங்க 20% கம்மி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಗಿಡಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು 20% ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. அவர் சொன்னாரு, இல்ல சார் நான் வந்து அவ்வளவு தான் எனக்கு கட்டுப்படி ஆகாது, 10% கம்மி பண்ணி தரேன் அப்படின்னாரு. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ 20% ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. சரி, நீ பில்ல போட்டார். ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. பில்ல போட்டு எனக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னாரு. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ. அந்த பில்ல பார்த்தா அதுல அந்த ரேட் ஒரிஜினல் ரேட் போட்டிருக்குது. அதாவது அந்த என்ன ரேட் சொன்னாரோ அதே ரேட் போட்டிருக்குது. ஒரு ரிடக்ஷன் இல்ல, 10% ரிடக்ஷன் இல்ல. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 10% ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் உண்டாயிட்டு. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು. நேரே போனேன். ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. சார் நீங்க வந்து 20,000 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கியிருக்கீங்க, 10% உங்களுக்கு தள்ளுபடி அதுல பில்லுல போடல, நீங்க எங்களுக்கு இப்ப 18,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் சார் அப்படின்னா. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, 20% ಆ 20% ಕೇಳಿದ್ರಿ, 10% ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 18,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்ப என் கூட வந்திருந்த ஒருத்தர் சொன்னாரு, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, அங்கிள் இப்போடைய மெத்தட் இதுதான் அங்கிள், முந்தி மாதிரி கிடையாது, இப்போ வந்து நீங்க ரிடக்ஷன் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்க உங்க பாக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு. ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೇ ತರನೇ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2,000 ரூபாய் ஜோப்புக்குள்ள வச்சுக்கிடுங்க, 2,000 ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18,000 ரூபாய் அவர் கையில கொடுங்க, 18,000 ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ರಿ. அப்ப நான் கேட்டேன், ஜோப்புல வச்சுக்கிறேன்னா அது பிசாசினுடைய காரியமாச்சே அப்படின்னு சொன்னேன். ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಸಾಚನ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. அங்கிள் இதுதான் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னாரு அவர். ಅವ್ರು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ರು. நீங்க ப்ரொவிஷன் ஷாப் போனாலும், மெடிக்கல் ஷாப் போனாலும், நோட் புக் வாங்க போனாலும், ஷூ வாங்க போனாலும் இதுதான் கதை அப்படின்னு சொன்னாரு. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರುನು, ಮತ್ತೆ ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಹೋದ್ರುನು, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. எனக்கு அந்த காலத்துல நாங்க வந்து இப்படி திருடணும்னா சாதாரணமாக வேற மாதிரி திருடுவாங்க. இப்போ வந்து ಕಂಪನಿಕಾರங்களும் ಒತ್ತುಳಿಕ್ಕಾங்க, திருடுறவங்களுக்கு ಒತ್ತುಳಿக்கிறாங்க. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೂಡ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. நல்ல பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்துல நம்ம உண்மை உத்தமமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஒரு எரிக்கை பற்றி இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಒಂದು ಹದ್ದು ಹೆನ್ರಿ ಎರಿಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ஆண்டவருக்காக தியாகம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை பழுகி பெருக பண்ணுவார். ಆ ದೇವರು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. அது உங்களுக்கு ஒரு போதும் நஷ்டம் வராது, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. நீங்க சம்பளம் கம்மி, உங்களுக்கு ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ನಿಮಗೆ ஷூ வாங்க காசு இல்ல, ಶೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ, வாடகை வந்து ಜಾಸ್ತಿ பண்ணிட்டாங்க, கொடுக்க உடனே பணம் இல்ல, ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ஆனா இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க 3 காரியத்தை செய்ய கற்றுக்கொள்ளணும். 1 ப்ரே, 2 மெடிடேட், 3 ஒர்க்.
ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 2 ಧ್ಯಾನ, 3ನೇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. எந்த அளவுக்கு கடினமாக நாம் உழைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவ சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்க வேண்டும். எந்த அளவுக்கு காத்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவ வசனங்களை தியானிக்க வேண்டும். இந்த 3 காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை உயர்த்துவார். பிரியமானவர்களே, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ. இன்று சொந்த வாழ்க்கையிலே 35 வருடம் இதை நான் அனுபவிக்கிறேன். ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நிறைய நேரத்துல நம்ம நினைப்போம், இல்ல பணம் இருந்தா எல்லாம் முடியும்னு நினைப்போம். இல்லவே இல்ல பிரியமானவர்களே. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ. பணம் தேவைகள் கூடிக்கொண்டே போகும். ಹಣ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ஆனால் விசுவாசம், கர்த்தர் மேல் உள்ள விசுவாசம் ஒரு லிமிட் கிடையாது. அதை நம்ம உயர்த்தி நம்மை தூக்கி செல்லும். ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು 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 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ. ஆகிய இந்த நாட்களிலே ஒரு அருமையான தேவ ஊழியரை பற்றி நாம் தியானம் பண்ணினோம். நெகேமியை பற்றி தியானம் பண்ணினோம். ಈ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಹೆಮಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. நாம் தியானம் பண்ணுவது மட்டும் இல்ல, அதன்படி நடக்க ஆரம்பிப்போம். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು இந்த முழங்காலில் நின்றுதான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன். ನಾನು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அதனால எனக்கும் இந்த நேரம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக நேரமாக நான் கருதுகிறேன். ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு மீட்டிங்க்கு. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் நீங்க வாங்க, கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ஜெபிக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு மனதோடு ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு நெகேமியாவை போல வேதத்தை தியானிக்க, அதை கேட்டு ஆமேன் ஆமேன் என்று சொல்லி நடக்கணும். ஆண்டவரே, நாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். ஆண்டவரே, எங்க லைஃப்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஆண்டவரே, என் சின்ன ஊழியனாலும் சரி, ஓடி 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 புதிய ஆத்மாக்களை சேர்க்கணும், பழைய ஆத்மாக்களை பார்க்கணும். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை உபயோகப்படுத்துகிறீர் என்ற உணர்வை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விசேஷமாக இந்த நாட்களிலே என்னோடு கூட ஜெபிக்கும் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக தொட்டு ஆசீர்வதியும், மயப்படும், காத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிறேன் தகப்பனே. ஆமென். ஆமென்.